غزہ جنگ بندی معاہدہ حماس نے 20 یرغمالیوں کی رہائی کے بعد 4 مغویوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی۔ حماس نے لاشیں ریڈ کراس کمیٹی کے ذریعے اسرائیلی حکام کے حوالے کی ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ باقی 24 لاشوں کو نکالنے میں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ تدفین کے تمام مقامات کا علم نہیں۔ نومبر احتجاج کیس انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 26 علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالت کا علیمہ خان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ فضائی آلودگی میں فیصل آباد اور لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا۔ لاہور میں AQI 195 ریکارڈ۔ لاہور میں ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ آئندہ چند روز تک موسم معتدل رہے گا۔ اکتوبر کے آخر میں بارشوں کا امکان، بارشوں سے سردی کا آغاز ہوگا۔ لاہور ٹیسٹ کا تیسرا روز پاکستان نے دوسری اننگز میں کچھ دیر پہلے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 56 رنز بنا لیے۔ پاکستان کو 166 رنز کی برتری حاصل۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلی اننگز میں 269 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ نعمان علی نے 6، ساجد خان نے 3 اور سلمان آغا نے 1 وکٹ حاصل کی۔ مریدکے میں تحریک لبیک پاکستان کے پرتشدد احتجاج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کا معاملہ انتشار پسند مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے پرتشدد احتجاج میں ایک پولیس افسر شہید، 48 اہلکار زخمی ہوئے۔ ابتدائی دور پر انتظامیہ نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور احتجاج کو کم متاثرہ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ مذاکرات کے دوران احتجاج کی قیادت نے ہجوم کو اکسانا جاری رکھا۔ ہجوم نے پتھراؤ، کیلوں والے ڈنڈے اور پیٹرول بم سمیت تشدد آمیز ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ کم از کم 40 سرکاری اور نجی گاڑیاں جلا دی گئیں اور کئی دکانیں بھی نظر آتش ہوئیں۔ واقعہ 12 اور 13 اکتوبر کی درمیانی شب پیش آیا۔ سہیل آفریدی کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب کو کل عدم قرار دیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام نے خیبر پختونخوا کے نومنتخب وزیر اعلیٰ کا انتخاب پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن اور JUI کے رہنما لطف الرحمان کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ کا انتخابی عمل غیر آئینی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور کیے بغیر نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف معاہدے پر کامیاب مذاکرات۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا مذاکرات کی کامیابی پر اظہار اطمینان۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں امریکی محکمہ خزانہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقات۔ پاکستان کے مضبوط معاشی اشاریوں پر بریفنگ۔ وزیر خزانہ نے امریکی کمپنیوں کو تیل اور گیس، معدنیات، زراعت اور IT میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ IFC کے ریجنل نائب صدر سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی IMF کے ڈائریکٹر وسطی ایشیا جہاداز اور سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے پر بات چیت۔ وزیر خزانہ کا پاکستان کے معاشی اصلاحاتی ایجنڈے پر عزم کا اعتماد۔ ملاقات میں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے دوسرے جائزے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ کی ورلڈ بینک گروپ کے سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر ایکسل وین ٹروٹسین برگ سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے کے لیے ورلڈ بینک کے تسلسل کے ساتھ تعاون پر اظہار تشکر کیا گیا۔ غزہ میں امن کا تاریخی معاہدہ ہو گیا۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں بین الاقوامی سربراہی اجلاس میں امریکہ سمیت 40 ممالک نے غزہ امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ بین الاقوامی سربراہی اجلاس میں امریکہ، مصر اور ترکیہ کے صدر اور قطر کے امیر نے غزہ امن معاہدے پر دستخط کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ دوست ملکوں کے تعاون سے ایسا ممکن ہوا۔ امیر ممالک غزہ کی تعمیر نو میں مدد کریں گے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شرکت۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس نے 20 یرغمالیوں کی رہائی کے بعد 4 مغویوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ حماس نے چاروں مغویوں کی لاشوں کو بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے ذریعے اسرائیلی حکام کے حوالے کیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ باقی 24 لاشوں کو نکالنے میں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ تدفین کے تمام مقامات کا علم نہیں۔
ट्रंप एशिया में अमन लाए, लाखों जिंदगियां बचाई, वो सही मायनों में मर्दे अमन हैं, नोबेल इनाम उन्हीं को मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप को खिराज तहसीन, कहा सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाई और अब गजा में अमन कायम किया, ट्रंप को सलाम करता हूँ। तारीख सदर ट्रंप को सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्मजोशी से मुसाफा, खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। चाहते हैं भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बनकर रहें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाहिश का इजहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब देखकर उन्हें अजीम रहनुमा करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को अपना कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फेवरेट करार देकर दोनों का शुक्रिया अदा किया। कहा, मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं। शहबाज शरीफ को सैयद आसिम मुनीर तक शुक्रिया का पैगाम देने का कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने गजा में तारीखी अमन मुआहदे के लिए कतर की साबित कदम क़यादत और दीगर बरादर ममालिक के साथ मौसर ताउन पर अमीर कतर की तारीफ की। शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें, जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर के वकील आबिद जुबैरी के दलाइल, केस की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर की जा रही है। तुर्किया की ग्रांड नेशनल असम्बली के स्पीकर पार्लिमानी वफ्द के हमरा लाहौर पहुंच गए। स्पीकर मिली मजलिस आज़रबाईजान साहिबा गुफारवा भी पार्लिमानी वफ्द के हमरा लाहौर पहुंच गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,62,000 की सतह बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 2.36% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हेल्थ एशिया 2025 सेहत के शोबे में सरमायाकारी और तरक्की का नया बाब। SIFC के ताउन से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेहत से मुतालिक नुमाइश और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 22वीं हेल्थ एशिया बैनुल-अक़वामी नुमाइश 23 से 25 अक्टूबर तक कराची में मुनाकिद होगी। नुमाइश का इनेकाद वज़ारत कौमी सेहत, रेगुलेशंस और कोऑर्डिनेशन के इश्तराक से किया जा रहा है। पंजाब में फ्लड सर्वे जारी, सैलाब मुतासरा इस्लाम में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमें सरगर्म। PDMA के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 48% सर्वे मुकम्मल हो चुका। फ्लड सर्वे में 3,29,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गईं। अब तक 9,40,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही कर ली गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे 1 माह बाद भी बहाल न हो सके। मोटरवे और उच्च शरीफ रोड की बहाली का काम सुस्त रवि का शिकार। सिंध सखर लियाकतपुर और उच्च शरीफ की जानिब सफ़र करने वालों को 150 किलोमीटर इजाफी सफ़र करना पड़ता है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हर बाजार के दाखिली रास्ते और हर दुकान पर रेट लिस्ट आवेजा करने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास, पंजाब भर में सब्जियों के लिए यकसा तर्ज और डिज़ाइन की रेडियाँ फराहम करने का फैसला। मरीम नवाज का टमाटर और दीगर सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर इजहार तशवीश, सब्जियों के नर्ख में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जाहरियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद। पाक फौज से यकजहती का इजहार। अफगान तालिबान के जारहाना हमलों की पुरजोर मजम्मत। शहरियों का कहना है कि भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद अफगानिस्तान को अपनी हदूद में रहना चाहिए। दुश्मन कीमा पर अफगानिस्तान के पाक फौज पर हमले हरगिज कबूल नहीं।
इंटरनेट सार्फिन होशियार, समुद्री केबल की मरम्मत के बायस आज इंटरनेट सर्विस मुतासर हो सकती है। केबल की मरम्मत का काम, तर्जुमान PTCL के मुताबिक समुद्री केबल की मरम्मत का काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। अमरीकी सदर की तरफ से चीनी मसनूआत पर 100% इजाफी टैरिफ आयद करने के ऐलान के बाद चीन का कहना है कि वो अमरीका के साथ तिजारती जंग में आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। चीनी वजारत तिजारत के तर्जुमान का कहना है, अमरीका अगर तिजारती तौर पर लड़ना चाहता है तो हम आखिर तक लड़ेंगे, अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारा दरवाज़ा खुला है। शुमाली अमरीका मुल्क मेक्सिको में शदीद बारिश और सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 130 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। शदीद बारिशों और सैलाब से 1 लाख मकानात मुतासर, सड़कें और पुल तबाह हो गए। 5 रियासतों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बेघर अफराद के लिए आर्जी शेल्टर्स कायम, 10,000 से ज़ायद फौजी एहलकार और टीमों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट। नुमान अली ने 6, साजिद खान ने 3 और सलमान आगा ने 1 विकेट ली। मेहमान टीम ने 216 रन 6 विकेटों से खेलकर आगाज किया। पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हुई। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप के मुकाबले पाकिस्तान का आज मुकाबला भारत से होगा। पाकिस्तान हॉकी जूनियर हॉकी टीम ने 2 मैच खेले। पाकिस्तान को मलेशिया के खिलाफ कामयाबी और बरतानिया से शिकस्त हुई। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का विमेंस क्रिकेट टीम की बैटर शवाल जुल्फ़िकार के वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार